ஹாய்! இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா, நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட கேட்டிருந்தேன். ஸோ கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேளுங்க. நான் அதுக்கான ஆன்சர்லாம் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தேன். ஸோ இப்போ அதுக்கான ஆன்சர் பண்றதுக்காக தான் நான் வந்து அந்த கமெண்ட்ஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ நானும் மிஞ்சுனும் அதை ஷேர் பண்றோம். ஸோ ஒன்னொன்னா நான் படிக்கிறேன். நான் வந்து நேம் மென்ஷன் பண்ண மாட்டேன். ஸோ சாரி, தப்பா எடுத்துக்காதீங்க. நான் யாரோட நேமும் மென்ஷன் பண்ண வேணாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனால தான் மென்ஷன் பண்ணல. ஐம் சாரி டு சே திஸ். தென் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் டெல் யுவர் லவ் ஸ்டோரி. நிறைய பேர் வந்து எங்கள் லவ் ஸ்டோரியை கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ நான் நிறைய இன்டர்வியூ கொடுத்துருக்கேன். ஸோ நிறைய பேர் வந்து அதை கேட்டிருப்பீங்க. ஸோ எல்லாருமே வந்து அதிகமாக என் வாயிலேருந்தே கேட்டிருக்கீங்க. நான் இந்த டைம் வந்து நான் மிஞ்சுனுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம பார்க்கலாம் மிஞ்சுன்னு எப்படி சொல்கிறாருன்னு. எப்போ tell about our love story. Love story? It was like, destiny. I don't know how to explain this. Actually, we were just, dating online. Actually, we met in language exchange app, and actually, it's not very difficult to say. You were finding Japanese. Yes. Japanese speaker, and I was actually just beginner of Japanese. I just studied in high school, so almost I don't know Japanese, but I just added in my inventory, language inventory, and that's why we matched. And after that, I was finding some language exchanger who can speak English. Of course, mommy could speak English, and we started to change languages, and Lami started to study Korean, and I was studying English already, and we were chatting in Instagram. We have met a few months after that. We sometimes just share our life stories. How can I say, work and many things. And then suddenly, I'm not sure what date it was, but I'm not sure. it's about I don't know, after Christmas or 설날. I'm not sure, but after that, we were getting closer. Actually, I told her about dating and some more close thing, and then she said yes. Right? You said yes. Yes. You like it? Maybe it was like that. You speak in Korean, English, I don't remember. I spoke English only. No, you sometimes speak Sometimes in I Korean. speak Korean, like little, but not much. Anyway, after that, first time actually I called you Nuna. Remember that? Yeah, I remember. I thought that you're very mature. How can I say? Very mature lady. Did I look like old girl? No, I mean that you are just some like professional and ஆக்சுவலி என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் போஸ்ட் எல்லாம் பார்த்து ஏமாந்துருப்பாரு. அதுல அப்படியே ப்ரொஃபஷனல் சூட்லாம் போட்டு அப்படியே ரொம்ப பயங்கரமா போஸ்ட் கொடுத்துட்டு அதை பார்த்து ஏமாந்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன். Okay. Explain. Yeah, but after that we dated each other and we did video calls, many video calls, right? Instagram video call and other Kakao Talk and many things. And then I got it. You're a little bit different style. Not professional actually. You're emotional and cute and that kind of girl. And then after that we thought that how about it will be we marry, and that kind of thing I thought about. And it's very complicated story and there's many episodes, but it's too short time to talk everything. We just met as friends and we dated each other, and I was attracted to her and she was attracted to me too. And then we decided to meet in real life in Korea, and we decided to have marriage. So that's quite a long story, but actually marriage is very soon. It's just 2 months ago.
we married in 3 months yes, ago. yes, May, and now it's August. I don't even realize that it's true, but it's weird. But anyway, we married, and we always taught each other how to be better, and how to make good family. That kind of thing we worry about. Um, thanks for listening, and thanks for giving so much um comment and love to us. Actually, we have so much worries and difficulties and so much concern about our life, but you know because you guys giving me so much cheer up. So yeah, every day is so happy, and we're uh, really hard, working really hard. Thank you very much. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து என்கிட்ட ஆப் நேம் கேட்டிருக்கீங்க. அந்த ஆப் நேம் வந்து மாயும், MAUM. ஸோ அந்த ஆப் தான் நாங்கள் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் மீட் பண்ணது. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து இவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஆப் டெலீட் பண்ணிட்டேன். ஆனால் இப்போ அந்த ஆப் யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஆனால் அப்போ இருந்தே யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஆனால் இப்போ அந்த ஆப் இந்தியாவிலேயே அவைலபிள் இல்லை, அதையும் மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா அந்த ஆப் நான் யூஸ் பண்ணும்போது இந்தியன்ஸ் அதிகமாக யூஸ் பண்ணல. இந்தோனேசியன், ஜாப்பனீஸு, கொரியன்ஸ் மட்டும்தான் அதிகமாக யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ எனக்கு இந்தோனேசியாவில் நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, அந்த ஆப்பில் பழக்கமானவங்க தான். பட் வந்து நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா, அந்த ஆப் வந்து இப்போ இந்தியாவில் இல்லை. அது எப்போ வந்து க்ளோஸ் பண்ணாங்கனாலும் எனக்கு தெரியாது. ஸோ நான் இந்த இன்டர்வியூவில் கேட்கும்போது நிறைய பேர் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அப்போ தான் நான் செக் பண்ணும்போது அது இந்தியாவில் அவைலபிள் இல்லைன்னு நானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். ஸோ இவர்கிட்ட பேச ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் நான் அதை யூஸ் பண்ணுறதில்ல. ஸோ இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன், நீங்கள் வந்து ஆன்லைனில் மீட் பண்ணுறீங்கன்னா, நான் லாங்குவேஜ் எக்ஸ்சேஞ்சுக்காக நிறைய பேர்த்து மீட் பண்ணியிருக்கேன். ஜப்பனீஸ்லேயும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நான் இல்லைன்னு சொல்லலை. ஏன்னா அவங்கள்ட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பேசுவேன். ஏன்னா அவங்க இங்கிலீஷ் பேசுறதுக்காக ரொம்ப ட்ரை பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நான் பேசி பேசி பழகியிருக்கேன். பட் எல்லாருமே நல்லவங்க இல்லை. எல்லாத்தையும் நான் நம்ப வேணாம்னு சொல்றேன். நல்லா வந்து ஈஸியா அவங்க சொல்றதெல்லாம் நம்பாதீங்க. எல்லாத்துக்குமே கொஸ்டின் கேளுங்க. ஆன்லைன்ல பழகுறவங்க வந்து நமக்கு தெரியும், நம்ம வந்து நம்ம ஊர் பசங்க பேசினாலே நம்ம அவ்வளோ கொஸ்டின் கேட்போம். அதே ஆட்டிடியூட் தான் நம்ம வந்து ஃபாரின் பையன் எந்த பசங்க இருந்தாலும் அதே ஆட்டிடியூட் மெயின்டைன் பண்ணுங்க. அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்பிடாதீங்க. ஏன்னா நானுமே வேற ஃபர்ஸ்ட் அவ்வளோ சீக்கிரம் நம்பலை. எல்லாத்துக்குமே ப்ரூஃப் கேட்பேன். எல்லாத்துக்குமே டாக்குமெண்ட் ப்ரூஃப் அனுப்புனாதான் நம்புவேன். அந்த மாதிரி தான் கேட்பேன் நான். ஸோ அதில் ஒரு அட்வைஸாக சொல்லணும்னு நினச்சேன். ஏன்னா நீங்கள் வந்து நான் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி சோசியல் மீடியாவில் யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா லக்கி. உங்களுக்கே தெரியும், நிறைய பேர் சோசியல் மீடியாவில் ஏமாந்துருக்காங்கன்றது நீங்கள் நிறைய நியூஸ் பார்த்துருக்கீங்க. ஸோ ஈவன் எங்கள் மேரேஜ் வீடியோக்கு கீழேயே வந்து கடைசியில் தான் தெரிய வந்தது இவர் கொரியா இல்லை நேபாளிஸ்ன்னு சொல்லி நிறைய கமெண்ட் எல்லாம் போட்டு நிறைய ஃபன் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுவும் வந்து ஜாலியாக தான் இருந்துச்சு படிக்கிறதுக்கு. சரி, ஓகே, நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். ஸோ கொரியன் லைஃப் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டிருக்கீங்க. ஸோ ஆனால் வந்து நீங்கள் அந்த ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறது இதெல்லாம் வந்து இங்கே பிரச்சனை கிடையாது. உங்களுக்கு எது கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் வேர் பண்ணலாம். ஸோ நோ ப்ராப்ளம். நீங்கள் வந்து மேக்கப் போட்டு போனால் தான் இங்கே வந்து இது அப்படியெல்லாம் கிடையாது. இங்கேயே வந்து மேக்கப் போடாதவங்களும் இருப்பாங்க, மேக்கப் போடுறவங்களும் இருப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி. ஆனால் பட் மோஸ்ட்லி வந்து குவைட் ஸ்டைலிஷாக இருப்பாங்க எல்லாருமே. அவங்க ஹேர் மட்டும் அவ்வளோ ஸ்மூத்தாக வச்சுருப்பாங்க. எனக்கே டவுட் இருக்கும், அப்படி எவ்வளோதான் செலவு பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல ஹேருக்கு. நம்ம என்ன செலவு பண்ணாலும் நம்ம ஹேர் ஸ்மூத்தே ஆக மாட்டேங்குது. ஆனால் எல்லாருமே ஸ்மூத்தாக வச்சுருக்காங்க, அவ்வளோ செலவு பண்ணுவாங்க. நானும் இத்தனைக்கும் எங்கள் அத்தைகிட்ட கூட கேட்டேன், என்னதான் யூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு கேட்டதுக்கு அவங்க ஹேருக்கு மட்டுமே பயங்கரமாக செலவு பண்ணியிருக்காங்க. அவங்க சொல்கிற ஹேர் கேர்லாம் கேட்டு கேட்டு எனக்கு வந்து ஞாபகமே இருக்க மாட்டேங்குது, அவ்வளோ இது சொல்கிறாங்க. ஸோ வந்து நான் வேணா ஒரு நாள் ஸ்கின் கேர் வீடியோ போடும்போது அதில் என்னென்னு நான் மென்ஷன் பண்ணுறேன். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த வீடியோ நான் செப்பரேட்டாக கொடுக்குறேன். ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். கொஞ்சம் குவைட் வந்து எல்லாமே எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும். ஸோ லைஃப் ஸ்டைலுங்க வந்து நம்ம அன்றாட வாழ்க்கை அப்படின்னு வரும்போது ஒரு நாளைக்கான எக்ஸ்பென்சஸே கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்கும். நம்ம ஊரில் நம்ம இருந்து பழகிட்டோம். ஸோ இங்கே விற்கிற விலைவாசிக்கு நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அந்த அளவுக்கு நம்மக்கிட்ட வருமானம் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ண முடியும். தென் நெக்ஸ்ட் வந்து கொரியா ஜாப்ஸை பற்றி கேட்டிருக்கீங்க. கொரியாவில் வந்து ஜாப்ஸ் கிடைக்கிறது இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். கெட்டிங் கொரியா ஜாப்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அவங்க எப்படி எதிர்பார்ப்பாங்க அப்படின்னா, இப்போ நீங்கள் ஒரு எஜுகேஷன் ஃபீல்டில் படிச்சிருக்கீங்கன்னா அது ரிலேட்டடாக தான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். அது எத்தனை வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி தான் பார்ப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் எங்கள் கேஜாப்லேயே கூட எங்கள்
ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வந்து அவர் வந்து குவைட் பண்ணிட்டாருன்னு சொன்ன அந்த ப்ராஜெக்டை ஏன் குவைட் பண்ணாருன்னா அவர் நிறைய ரெசியூம்லாம் பார்த்தாரு, நிறைய வந்து அவங்க படிப்புக்கும் எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கும் ரிலேட்டட் இல்லாமல் இருந்துச்சு. ஈவன் எனக்குமே நான் அஃபிஷியலாலாம் இங்கே ஒர்க் பண்ணலை, இவங்க ஆஃபீஸ்க்கு போவேன், அவங்களுக்கு வந்து ரிசர்ச்சுக்கு ஏதாவது தேவைப்பட்டுச்சுன்னா என்கிட்ட ஏதாவது கேட்பாங்க, அந்த மாதிரி நான் பண்ணி கொடுத்ததோட சரி. நான் வந்து அஃபிஷியலாலாம் இவங்க ஆஃபீஸில் நான் ஒர்க் பண்ணதில்லை. ஸோ அதையும் இங்கே மென்ஷன் பண்ணிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து எனக்குமே வந்து கரியர் ப்ராப்பராக கிடையாது. நான் 12th அப்புறம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு தான் இதெல்லாம் பண்ணினேன். ரொம்ப அது இது மாற்றி மாற்றி கரியரை வந்து மாற்றி மாற்றி தான் பண்ணேன். நான் ஐ டோன்ட் ஹேவ் ப்ராப்பர் கரியர், ஈவன் ஐ ஹேவ் அ கரியர் கேப் ஆல்சோ. ஸோ இது வந்து குவைட் டிஃபிகல்ட்டு தான். கொரியாவில் ஜாப் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் என்ன படிக்கிறீங்களோ அது ரிலேட்டடாகவே மினிமம் ஒரு 5 வருஷனால எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. இன்னொன்று கொரியன் லாங்குவேஜ் வந்து ஃப்ளூவெண்ட்டாக பேச கற்றுக்கோங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு கொரியாவில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படிங்கிறதே அவங்க நம்புவாங்க. ஸோ கொரியாவுக்கு ஜாப் வரும்னு இப்போ சின்சியராக ட்ரை பண்ணிங்க அப்படின்னா இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து குவைட் அட்வான்டேஜ் அவங்ககிட்ட. தென் வந்து இவர்கிட்ட வந்து அந்த கொரியன் குயினை பற்றி கேட்க சொன்னீங்கல்ல, எபோ யூ நோ தட் இந்தியன் குயின் மேரிட் எ கொரியன் கிங். Yes, So you yes. know about that story. Yes, yes. Explain to them. They were asking, do you know how do you think about them? Something they are asking. Actually, in Gyeongsangnam-do, which is our province, there was an Asian country named Gaya. This country was very close to Tamil Nadu. People, history. Many, Tamil Nadu things. How can I say? The historical architecture. Architecture was found in there, and also there was a written story. Of course, the Asian Korean is kind of Chinese, and it was written like the king of Gaya married with Indian princess, and they were live like very successfully. How can I say? Very close and love each other too much. And the king loved queen so much. That kind of weird record was written in that book. So it's quite true that we was traded and married sometimes in very many times ago, so much times ago, 2,000 years or that kind of area. We was close to each other, but after that, Chinese kingdom and that kind of thing was developed, and it was very difficult to go through the Chinese Sea or Japan, or many other countries. I think that's why after that area, we didn't meet many times. So thanks to the development of technology, we met each other, of course, and then we married each other, after 2,000 years later, I think. Yeah. It's quite, dramatic story, but இது கொஞ்சம் ஓவரா தாங்க இருக்கு. as an engineer, I think the technology give us this kind of gift, I think. எஸ் எஸ். ஸோ இவர் கொஞ்சம் ஓவராகவே எக்ஸாக்ரேட் பண்றாரு. முன்னாடி நான் அந்த கிங்கு குயின் அந்த ஸ்டோரி எங்க ஸ்டோரியோட மேட்ச் பண்றாரு நல்லா. ஈவன் நாங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எஸ்எஸ் மியூசிக் பண்ணும்போது அந்த ஹோஸ்ட் கூட அப்படிதான் சொன்னாங்க. ஸோ அப்போ அப்படியே ரெக்க கட்டி பறக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுங்க. நெக்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படி வீட்டில் வந்து பேரண்ட்ஸை கன்வின்ஸ் பண்ணி ஒத்துக்க வச்சிங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க. இதுதாங்க இருக்கிறதுலேயே பிக் டாஸ்க், ரொம்ப ரொம்ப பெரிய பிக் டாஸ்க். நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து வீட்டில் சொல்கிறதுக்கே ரொம்ப பயந்தேங்க. ஆனால் இவர் வந்து நீ சொல்லு, உங்கள் வீட்டில் பேசணும்னாலும் நான் பேசுகிறேன். எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இங்கிலீஷ் தெரியாது, இவருக்கு தமிழ் தெரியாது, எப்படிங்க நான் பேச வைப்பேன்? நான் பேசி நானும் சொல்கிறேன் எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு பேச தெரியாது, நான் எப்படி பேச வைக்கிறது, ரொம்ப கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப இது பண்ணேன். அப்புறம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து என் தம்பிகிட்ட தான் நான் வந்து சொன்னேன். என் தம்பிகிட்ட சொல்லி அதுக்கப்புறம் என் தம்பி எல்லாம் சேர்ந்து தான் வீட்டில் எல்லாத்துட்டையும் பேசணும். ஃபர்ஸ்டெல்லாம் பயங்கர சண்டை, யாருமே சாப்பிடல, எல்லாம் அழுதுகிட்டே இருந்தாங்க, நம்பவே இல்லை, எல்லாரும் ரொம்ப பயந்துட்டாங்க. ஸோ வந்து இவ்வளோ தூரம் எப்படி நம்புறது, நாளைக்கு விட்டுட்டு போனாங்கன்னா. இனி எங்கள் ஊர்லேயும் வந்து இந்த அமெரிக்காவில் மேரேஜ் பண்ணவங்களே இருக்காங்க, முன்ன ரொம்ப வருஷத்துக்கு முன்னாடி பண்ணாங்க. ஸோ அவங்களே இப்போ ஒன்றா இல்லையா, ஸோ அதனால வந்து வீட்டிலலாம் ரொம்ப பயப்பட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆகிட்டா என்ன பண்ணுறது, ஃபாரினர்லாம் நம்பக்கூடாது. ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா வந்து எதிர்ப்புகள்லாம் அதிகமாக வந்துச்சு.
ஏதோ எப்படியோ எல்லாமே சமாளிச்சு அவங்களுக்கு நம்ம வந்து நம்பிக்கை கொடுக்கணுங்க. நம்ம வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து ட்ரூவா பேசணும், நம்ம மனசுல என்ன இருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்களுக்கு புரிய வைக்கணும். அதாவது சொல்லுவாங்கல்லங்க, நமக்கு ஒரு விஷயம் பிடிச்சது அப்படின்னா அது நம்ம ஏன் வேணும்னு கேட்குறோம் அப்படிங்கிறத அது அவங்களுக்கு புரிய வச்சா மட்டும்தான் அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நான் வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் அந்த மாதிரிலாம் பண்ண மாட்டோம், நாங்கள் 2 பேரும் நல்லா தான் இருப்போம், கடைசி வரைக்கும் ஒன்றா இருப்போம்னு அந்த அளவுக்கு அவங்கள நம்ப வைக்கிறதுக்கே எனக்கு ரொம்ப டைம் ஆச்சுங்க. ஸோ ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பேசினோம். ஸோ இவர் வந்து என் தம்பிகிட்ட வீடியோ கால் பேசினாங்க. பட் எங்கள் வீட்டில் எங்கள் அக்கா மாமா இவங்கெல்லாம் கூட ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒத்துக்கல. அதுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் ஓகே தான். எங்கள் அக்காவுக்குலாம் மனசே இல்லைங்க. ஏன்னா தங்கச்சி எனக்கு ஒன்றுனா 4 வருடத்துக்கு முன்னாடியே அவள் தான் அழுவா ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அதனால் அவளுக்குலாம் சுத்தமாக மனசே இல்லை. அவங்களுக்கு மனசே கேட்கல. எல்லாரும் ஃபோன் பண்ணி அழுது என்னை விட அவள் தான் அழுதுகிட்டே இருக்கா. எங்கள் அம்மா அப்பா விட அவள் அதிகமாக அழுதா. எப்போ பார்த்தாலும் அழுதுகிட்டே இருந்தா. அதுக்கப்புறம் அவளுக்கு எப்ப நம்பிக்கை வந்துச்சுன்னா மிஞ்சி உன்னை நேர்ல பார்த்து அவங்க கூட பேசி அவங்க கூட பழகுனதுக்கு அப்புறம் தான் அவன் வந்து இந்த பையன் ஓகே தான், பிரச்சனை எதுவும் வராதுன்னு அதுக்கப்புறம் தாங்க நம்பினா. அது வரைக்கும் அவளுக்கு வந்து மனசே கேட்கல. மனசுக்குள்ள பயம் தான். என்னதான் மேரேஜ் ஒத்துக்கிட்டாலும் அந்த மனசுக்குள்ள பயம் இருந்துட்டே தான் இருந்துச்சு. இப்பதான் அவன் மைண்டு ஃப்ரீயா இருக்கு. எங்க மேரேஜுக்கு அப்புறம் தான் அவன் மைண்டு ரொம்பவே ஃப்ரீயா இருக்கு. ஸோ அது மாதிரி ரொம்ப கஷ்டம் தாங்க. இது வந்து என் சைடு ஸ்ட்ரகிள். இவங்க சைடு ஸ்ட்ரகிள் அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாமா? How we convinced our parents. So I said it my side. So you have to tell how you convinced mom and dad. Yeah, it was very difficult actually. We didn't tell each other's parents for a long time. People we met, so actually I told to my mom one time before we met in Korea, but mom just thought that it's some kind of online playing or some role playing or something like that. So mom didn't consider it seriously, but after after some time, about 1 year, oh, this girl is that girl I told you, mom. Mom was so shocked and cried. How can you marry with online girl or something like that? But it's not important how we met. The important thing is how we love each other. So I convinced my mom, and Rami also came to mom, and we went to temple, and we prayed together, and we had dinner together. And then mom was convinced about our love and that kind of thing. And then mom allowed us to have marriage. That's just very brief story, but it was very complicated and long. Actually, it was not just one time. We went so many times to Tongyang. How many times? It's 6 hours, 7 hours. It's far from Seoul. But we went so many times and we convinced actually. ஆக்சுவலா வந்து கன்வின்ஸ் பண்ணாங்க. அவங்க அம்மாவும் ரொம்ப அழுதாங்க. எப்படி நம்ம வீட்டுல நம்ம அம்மா அங்க அழுவாங்க அதே மாதிரிதான். ஸோ அதே மாதிரிதான் எல்லா வீட்லயும் நடக்கிறதாங்க. ஸோ நான் தப்பெல்லாம் சொல்லலை. ஏன்னா எல்லா பேரண்ட்ஸுக்குமே பயம். ஒரு ஃபாரினர்ஸ்னா இப்போ நம்ம ஊர்ல எப்படி ஃபாரினர்ஸ்னா பயப்படுறாங்களோ, கொரியால வந்து குவைட் வந்து ஃபார்முலாவே எல்லாரும் பண்றாங்க. பட் இருந்தாலுமே வந்து கண்ட்ரி சைட்ல என்ன அக்செப்ட் பண்ணலை. ஏன்னா இவங்க மம்மி டேடி எல்லாம் வந்து பூசான்ல வந்து தொங்கியாங்க. அது வந்து கொஞ்சம் கண்ட்ரி சைடு தான். இன்னும் வந்து அவங்க சைட்ல என்ன அக்செப்ட் பண்ணலை அவ்வளோ தூரம். ஸோ அவங்க மம்மி வந்து என்னை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வந்து ஓகே எனக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் தாங்க எனக்கு நம்பிக்கையே வந்தது. அவங்க மம்மி வந்து ரொம்ப நல்லா ரொம்ப கேர் பண்ணுவாங்க. அதனால எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ தென் வந்து எல்லாரும் பார்க்கும் போது எப்படி எல்லாரும் இந்த பக்கத்துல நாங்க வந்து மேரேஜ்ன்னு சொன்னதுக்கு அப்புறம் இவங்க வரும்போதெல்லாம் இந்த பக்கத்துல இருக்கவங்கலாம் அப்படி எப்படி வந்து ரியாக்ட் பண்ணாங்க, எல்லாரும் வந்து எந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ட் பண்ணாங்க அந்த மாதிரி எல்லாம் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஒருத்தவங்க கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பண்றேன். ஸோ வந்து ஆக்சுவலா வந்து நாங்க மேரேஜ் வந்து சடனா தான் இது பண்ணோம். நாங்க வந்து முன்னாடியே பிளான் எதுவும் பண்ணல. ஸோ சடனா பண்ணால மேரேஜ் கால் கூட கிடைக்கல. ஸோ ரிசப்ஷன் மட்டும் வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மார்னிங் ஒரு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சு. அவங்கள்ட்ட
கேட்டு நைட்டு மட்டும் ரிசப்ஷன் வச்சுக்கிற மாதிரி அவங்கள்ட்ட பேசி அவசரமா வந்து பண்ணதுதான் அந்த வெட்டிங்கு. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து டெம்பிளுமே சரி, ஏன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ வந்து ஃபாரின் மேரேஜ்லாம் ஒரு சில டெம்பிள் அலோவ் பண்றது இல்ல. அதனால எங்க ஊர்ல இருக்க ஒரு சின்ன டெம்பிள்ல தான் நாங்க மேரேஜ் பண்ணோம். ஒரு பெருமாள் கோயில்ல சின்ன டெம்பிள்ல தான் மேரேஜ் பண்ணோம். ஸோ அவங்க வந்து டெம்பிள் ரெசிப்ட்டுமே குடுத்துட்டாங்க. ஸோ அதனால எங்களுக்கு ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வரல. தென் வந்து அந்த டைம்ல மேரேஜ் டைம்னா ஒரு 10 டேஸ்க்கு முன்னாடி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு பக்கத்துல சொந்தக்காரங்களுக்கெல்லாம் வந்து வீட்லயே இன்விடேஷன் கொடுத்தாங்க. ஸோ கொடுக்கும்போது எல்லாருமே வந்து கேட்டாங்க, எப்படி அங்க பார்த்தீங்க, எப்படி அங்க பார்த்தீங்க? ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருந்துச்சு. ஆனா எனக்கு வந்து முதுகுக்கு பின்னாடி என்ன பேசுனாங்கன்னு தெரியாது. ஸோ எனக்கு க்ளோஸா இருக்கிறவங்களாம் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க. அதுல வந்து பெரிய கான்ட்ரவர்சி என்னன்னா, இவர் வந்து என்னை வந்து 50 லட்ச ரூபா கொடுத்து வாங்கிட்டாருன்னு சொன்னாங்க. 50 லேக்ஸ் கொடுத்து என்னை வாங்கிட்டாருன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து என்னாலே ஏத்துக்க முடியாத ஒரு விஷயம். நான் இவர்கிட்ட கேட்டேன், 50 லேக்ஸ் நீ கொடுத்துருந்தா எவ்வளவு நல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொன்னேன் நானு. அதுக்கு அவரு வந்து 50 லேக்ஸ் இருந்திருந்தா நான் இங்கேயே பணக்காரனா இருந்திருப்பேனே அப்படின்னு அவரும் சொன்னாரு. நம்ம ஊர்ல இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஒரு டாத் இருக்குங்க, ஃபாரினர்னாவே அவங்க வந்து ரிச்சா தான் இருப்பாங்க அப்படின்னு. அவங்களுக்கு தெரிய மாட்டேங்குது. அவங்க எல்லா ஊர்லயுமே எல்லா மாதிரியான மக்கள் இருக்க மாதிரி தான் இங்கேயே இருக்காங்க. ஸோ இவங்களுமே மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி தான் நம்மள மாதிரி. ஸோ வந்து 50 லேக்ஸுங்கிறது இவங்களுக்குமே ரொம்ப பெரிய அமௌண்ட் தான். ஸோ அசால்ட்டா சொல்றாங்க நம்ம ஊர்க்காரவங்க இந்த மாதிரி. ஸோ இந்த மாதிரி வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சி நடந்திருக்குங்க.